اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نعرہ تکبیر۔ ایسے نے کافی احباب ہے، سارے کوشش کریں بآواز بلند جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ بھائی جان تھوڑا سا ایسے سامنے میرے آ جائیں تاکہ باجماعت پہلی صف میں آپ سارے شامل ہو جائیں، تاکہ باجماعت نماز عشق حسین ابن علی ادا کی جائے۔ سارے صاحبان ایسے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ان کی اپنی جگہ ملے۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي اللقطهي الهاشمي الهادي المهدي سيده البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائم ومنکری فضائلہم ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم وحرمتهم وغیبتهم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مغلوب فانتصر۔ جن احباب کے اذہان عالیہ میں آل محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ باگوہوں کے خالق لم یزل، آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزتدار بانیان کا پرخلوص صف ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ علماء و ذاکرین کی حاضری مجاکر کی نوکری کریم اللہ عبادت میں شمار فرما۔ کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ بانی مجلس سرکار علامہ منور عباس غدیری صاحب، برادر ذی وقار جناب علامہ اختر عباس غدیری صاحب اور بھائی بلال حیدر اور ان کے خانوادے کا پرخلوص صف ولا و عزا اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ حاضرین محفل کے رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ کریم اللہ جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذات صدور ہے، تمام کی نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر پاک کا صدقہ جو مومنین مومنات بھی بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی عزتدار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے
अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, बे औलाद मोमिनीन के औलाद साले के लिए, बिलखसूस तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दराजात के लिए, और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए सारे साहिबान मिल के बुलंद आवाज़ के साथ सलवात तिलावत फरमाएं। यकीनन हर अज़ादार को सलवात आती है, जिसे नहीं आती उसे माफ़ी है, जिसे आती है वो 14 की ज़ात पर एहसान वाली नहीं ईमान वाली बुलंद से बुलंद सलवात की कोशिश करें। इजाज़त से बात शुरू की जाए। इब्तिदाई मजलिस है, जितनी देर भी मैं आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ क़िबला ओ काबा फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। अगर आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद रहेगा, आने का मकसद भी पूरा होगा और इबादत भी होती रहेगी। ज़रूरी नहीं बाबा जी कि हज़ारों का इज्तिमा हो, बात शुरू हो चुकी है तो फिर मजलिस कबूल होती है। हम शिया ने हैदर करार का शुरू से ये अकीदा रहा है कि थोड़े होने चाहिए मगर हलाली होने चाहिए। हाँ, हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए, मालिक की इबादत कबूल फरमाए। थोड़े हो मगर अली वाले होने चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों जो हमारा मजहब है, कौन सा मजहब शिया खैरुल बरिया असनाए अशरिया, हमारा मजहब किसी भी दौर में, किसी भी लम्हे में, किसी भी ज़माने में, किसी भी वक्त में, किसी भी मौसम में, किसी भी वबा में, किसी भी मर्ज में हमारा मजहब कसरत का कायल नहीं हुआ। हमेशा हमारा मजहब बाबा जी किल्लत का कायल रहा है। मैं पहाड़ से बड़ी दलील जड़वाला की सरजमीन पे दिल लगो, हमेशा हमारा मजहब किल्लत का कायल रहा है। अगर हमारा मजहब कसरत का कायल होता तो कभी भी हुसैन शबे आशूर चराग बुझा के ना कहते जिसने जाना है चले जाओ। अल्लाहु अकबर। जिसे बात समझ आए वो बंदा बोले, हाथ ऊंचे चा बोलो हैदरी। आप जी सदा सलामत रहे। इब्तिदाई मजलिस है, ऐसे थोड़ा सा साथ देंगे लुत्फ आएगा, है ना? तो सरकार भाईजान पूरी जमानत के साथ महंगाई के इस अरूज में, इरफान भाई सलमान बाबा जी, महंगाई के इस अरूज में, खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद गली गली जगह जगह जागना, गली गली जगह जगह बाबा जी मजलिस हुसैन इब्ने अली होना, इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मां हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद, महंगाई के इस अरूज के आलम में जगह जगह मजलिस हुसैन इब्ने अली होना, इरफान भाई इस बात की बाबा जी दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो सवाल का इफ्तिखार हुसैनी तूने जड़वाला की सरजमीन पे कसरे मासूमा में ये चैलेंज करके कहा है कि मजलिस हुसैन इब्ने अली होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जत, इस्मत और तहारत की कसम, हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने यार मुश्किल कुछ है ना? तो जैसे कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। हमारे मुल्तान के इलाके के एक शायर है, उन्होंने हमारे जुलूसों को देख के, मजलसों को देख के, खर्चों को देख के, नियाजों को देख के, और जो बंदे हमारी आजादारी से परेशान हैं उनको एक दावत फिक्र दी है। 4 सतरें हैं वो सराय की मैं पढ़ने लगा हूँ। इरफान भाई दुआ फरमाएंगे, बाबा जी दुआ फरमाएंगे। तो जो लोग हमारी आजादारी से परेशान है, मातम से परेशान है, लंगर से परेशान है, खर्चों से परेशान है, कि जब इतना महंगाई का आलम है, बंदे घर का लंगर भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जगह जगह मजलिस करवा रहे हैं ना खुदा के लिए। तो उसको देखते हुए उसने एक दावत बाबा जी फिक्र दी, आपने वहीं से मुझे दुआ भेज देनी है। दावत फिक्र दी है, वो मैं 4 सतरें बुजुर्गों में पढ़ने लगा हूँ, जवानों में पढ़ने लगा हूँ। वो कहते हैं चलू सच आ, जागना खुदा के लिए। वो कहते बाबा जी चलू सच आ ते मातम दी धमक भी सुन।
चौथे मिसरे पे पता चलेगा हजारों का इज्तिमा हो, उठ के बोले तो हक का तो नहीं होता, मैं तो दुआ लेने के लिए बानी मजलिस की हैसियत से बात करने लगा हूँ। और जुलूस में था ते मातम दी धमक तुसो हर मातमी दे दिल विच उलेदा वदे हुसैन जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंचा है, जो नहीं पहुंचा उसके अपने मुकद्दर और किस्मत की बात है। वो जुलूस में था ते मातम दी धमक तुसो हर मातमी दे दिल विच उलेदा वदे हुसैन। वो महंगाई दी अरूज ते नियाज़ां दे खर्च ने आदम दे कितने बाल उलेदा वदे हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जी सदा सलामत रहे, मिल के बोलो अल्लाहु अकबर, है ना। तो आदम दे कितने बार, कितना बड़ा करीम है हुसैन, कितना बड़ा सखी है हुसैन, कितना बड़ा लजपाल है हुसैन। मिसाल के तौर पर मुझे इरफान भाई से कोई काम पड़ता है कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे दे दो, वो ना दें तो मेरा दोस्त मुझसे पूछे, यार गए थे ड्राइवर पूछ ले कि इरफान तुम्हारा बहुत प्यारा दोस्त है, पैसे मिले? मैंने कहा यार कुछ भी नहीं मिले, खाक मिली, सुआ मिली, मिट्टी मिली। अब देख रहा कितना बड़ा करीम है हुसैन, हाय हाय कितना बड़ा करीम है हुसैन। बाबा जी जो खाक दे शिफा देता है, जो कफन दे तो जिंदगी देता है। अल्लाहु अकबर। हाथ है तो बुलंद होना चाहिए था। अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई है तो बंदे को ताईद के लिए बोलना चाहिए। आलम ज़र में अल्लाह ने ऐलान किया, क्या कोई है बाबा जी जो गुनहगारों का खरीदार हो? कोई है जो गुनहगारों का खरीदार बने? आदम से लेकर और सरकार मुस्तफा तक तमाम नबी बाबा जी पीछे हटे। भाई गुनहगारों को कौन खरीदे? हर बंदा भी एक चीज खरीदता है। हमने फकत एक रुमाल खरीदना हो, चारों तरफ से देखते हैं कहीं इसमें कोई ऐब ना हो। अल्लाह ने क्या ऐलान किया? कोई है जो गुनहगारों का खरीदार हो? फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी पढ़ूंगा। कोई है जो गुनहगारों का खरीदार हो? आदम से लेकर और मोहम्मद मुस्तफा तक तमाम नबी पीछे, वहां भी तेरा मेरा मुर्शिद हुसैन आगे बढ़ा। जागना जागना जो हुसैन के मकरूज हो, वहां भी तेरा मेरा मुर्शिद हुसैन आगे बढ़ा। हुसैन का परवरदिगार हुसैन है गुनाहगारों को खरीदने वाला। आगे बात होती है भाईजान कीमत की, हमारी ये कोशिश होती है अगर कोई दुकानदार हमें एक चीज की कीमत 100 रुपए बताता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो 80 या 70 यानी कि तखफीफ यानी कि हमने रियायत करवानी होती है। आवाज कुदरत हुसैन गुनाहगारों को खरीदना है। हुसैन के वजह परवरदिगार गुनाहगारों को खरीदने के लिए हुसैन मौजूद है। आगे आवाज कुदरत हुसैन कीमत क्या देगा? आगे वो भी हुसैन है, वो भी एक है और वो भी एक है। हुसैन का परवरदिगार कीमत तेरी मर्जी की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जानते हैं ना खुदा के लिए जो भी बंदा गुनाहगार है उसे मेरा हमसफर बनना पड़ेगा। कीमत तेरी मर्जी की, हर कीमत पे हर गुनाहगार को खरीदा है तेरे मेरे मुर्शिद हुसैन ने। बस मैं मिन्नत करता हूँ अल्लाह किसी गुनाह की तौफीक ना दे। अगर कोई गुनाह हो भी जाए अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। बस अली की विलायत को छोड़ के न मरना। अगर कयामत के दिन ऐलान हो गया ये बंदा बड़ा गुनाहगार है, जहन्नम में जाएगा, ये भी बड़ा गुनाहगार है, जहन्नम में जाएगा, ये भी बड़ा गुनाहगार है, जहन्नम में जाएगा, वहां पे तेरा मेरा मुर्शिद हुसैन आगे बढ़ के कहेगा परवरदिगार जब गुनाहगार का मालिक हुसैन है, हुसैन की मर्जी जन्नत भेजे, हुसैन की मर्जी जहन्नम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसे बात समझ आए वो बोलो हादिसे हैदरी। आप जिए इब्तिदाई मजलिस में क्या माहौल बना दिया आपने? मालिक इबादत कबूल फरमाए, हुसैन की मर्जी। कुरान की एक आयत है बाबा जी मेरे सामने है, तो इरफान भाईजान ये कुरान की आयत है मगर हकीकी तौर पर ये एक नबी की मांगी हुई दुआ है। एक लम्हा मैंने आपका लेना है फकत, फिर प्रवास। हकीकी तौर पर एक नबी की मांगी हुई दुआ, मैं उसका नाम बताऊं, हो सकता है आप सर भी ना हिलाएं, मैं उसकी निशानी बताऊंगा ताकि दाद दुआ सुभान अल्लाह की तस्बीह एक साथ में हो जाए। तारीख वाले जमानत के साथ, तारीख वाले भाईजान सुन्नी शिया बरेलवी चकरालवी मिर्ज़ई 73 फिरके के उलमा मर्द जवान बूढ़े बच्चे जिस नबी को कश्ती वाला नबी कहते हैं,
اللہ اکبر، جو پہنچے ہو سلام ہے آپ کو. تھوڑی سی بابا جی آواز کھولیے. نبی صاحب بھائی جان سفینہ، تاریخ والوں نے اس کا نام عبد الجبار ضمانت کے ساتھ عبد الستار یا عبد الغفار لکھا. سلمان بھائی یہ جو نوح ہے یہ اس کا لقب ہے، نام نہیں. نوح اس کا، جتنے ماتمی عزادار نوح خان تشریف فرما ہے، میں نے کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں. آپ کی توجہ میری طرف رہے کہ میں اپنے مذہب کی وکالت میں بات کہنے لگا ہوں. نوح اس کا لقب ہے، نام نہیں. سوچنے کی بات یہ ہے بھائی جان، آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار، یہ عبد الغفار نبی نوح بنا تو بنا کیسے؟ فکرے بھی پڑھو گا، چہرے بھی پڑھو گا، خبر نہیں ہے کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے. رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتا ہے وہ بندہ سر اٹھے. مجھے حسین علیہ السلام کے پاکیزہ منبر کی قسم ہے، جب بھی اسلام کی تبلیغ کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر اللہ کا یہ عبد الستار، عبد الجبار، یہ عبد الغفار نبی بازار میں جاتا ہے. امت ظلم کرتی ہے، امت تشدد کرتی ہے، امت استبداد کرتی ہے، امت کے ظلم اور تشدد کے خلاف اللہ کا یہ نبی بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں پر ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا. جو پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو، جو نہیں پہنچا اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. میں تو بات دلیل سے کرنے لگا اور تاریخ اسلام سنانے لگا ہوں. ظلم کے خلاف بھاجن نوحہ پڑھتا تھا. اللہ کو اپنے نبی کا بابا جی یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح، تاکہ خدا کے لیے فکر ضائع نہ ہو جائے. اتنا پسند آیا بابا جی کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح. اب نوح کہتے ہیں جڑا والا والے، نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف، نوحہ پڑھنے والے کو نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف، نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف. نوحہ پڑھنے والے کو کافر بھی ہم ہیں، مشرک بھی ہم ہیں، غالب بھی ہم ہیں. ارے جو زمین پر پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. ارے جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کی ابتدا ہے. اللہ اکبر. جو پہنچ رہے ہو سلام ہے آپ کو. یعنی اندر علی ہاتھ اونچے آپ جی یہ صدا سلامت رہے. جہاں سے پوچھتے نا لوگ کہ نوحہ کہاں سے آ گئے، یہ ماتم کہاں سے آ گئے بھائی جان، تو جواب دیا کرو جہاں سے شریعت کی ابتدا وہیں سے نوح کی ابتدا. نوح تبلیغ کرتے، امت بابا جی پتھر برساتی، اتنے پتھر برستے اللہ کے اس نبی پر کہ اللہ کا یہ نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے چھپ جاتا. توجہ بابا جی، اور امت نبی کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی. اللہ اپنے جبرائیل نبی سے کہتا جبرائیل جی رب چلی، وہ دیکھ زمین پر میرا نبی بسمل کی طرح پتھروں کے ڈھیر کے نیچے تڑپ رہا ہے، جلدی سے زمین پر جا، میرے نبی کے اوپر سے یہ پتھر ہٹا، اپنے نوری اور کافوری پر میرے نبی کے زخموں پہ مس کر، میرا نبی تندرست ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. حضرت جبرائیل امین زمین پر نازل ہوتے، نبی کے اوپر سے پتھر ہٹاتے، اپنے نوری اور کافوری پر نبی کے زخموں پہ مس کرتا، نبی تندرست ہو جاتا، نبی صحت مند ہو جاتا، نبی ٹھیک ہو جاتا. پھر مجھے گالی حاملے تاکہ تاریخ اسلام کے فکرے پر ارے جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں، جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین ابن علی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو مقروض ہے حسین کے احسانات کا ہاتھ بلند کرے حیدری. اللہ اکبر. آپ جیے صدا سلامت رہے. جو فرشتوں کو شفا دے ہائے ہائے اسے حسین علی کہتے ہیں. بہت بڑا کریم ہے حسین، بہت بڑا لجپال ہے حسین. چند آیات ہیں وہ پڑھوں گا اور پھر جائیں گے. اور آیت کا پچھلے سال بھی میں نے یہ پڑھی تھی لیکن اب ذرا آگے بڑھانے لگا ہوں. آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ. قسم بھی وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. جاگتے رہنا خدا کے بابا جی.
कसम खाने की जरूरत ही नहीं। वो कसम खा के कह रहा है वल अस्र, जागना, वल अस्र। अल्लाह कह रहे हैं मुझे हर अस्र की कसम नहीं। पहले सूरह वज़्ज़ुहा की 5 कस्में, 5 आयत मैंने पढ़ी थी। अब एक थोड़ा सा मज़मून को आगे बढ़ाते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर अगले साल आएंगे तो फिर इससे मजीद आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो सरकार ऐसे चलता रहेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। वल अस्र, खास अस्र की कसम। अगर तो बाबूजी कसम खाने वाला होता, जड़ावाला का रहने वाला, फैसलाबाद के रहने वाला, लाहौर में से मुल्तान के रहने वाला, हम फौरन तस्लीम कर लेते कि वो अस्र यही है कि जिसमें नमरूद यजीद जैसों ने सांसें ली हो। लेकिन क्या करें, कसम बेऐब खा रहा है, जागना खुदा के लिए, फिक्र ज़ाहिरा हो जाए, कसम बेऐब खा रहा है। और वो कसम खा के कह रहे वल अस्र, मुझे खास अस्र की कसम। तो बुजुर्गों सवाल तो बनता है आखिर वो अस्र कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है? अगर खुदा के लिए हर असर अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल नहीं है। कोई खास असर है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है, मुझे खबर नहीं है कौन कहां तक प्रवास करे। लेकिन जो बंदा 14 को बेसोच मानता है वो बंदा सर उठाए, इफ्तिखार हुसैनी का फिक्र लोहे दिल पे नक्श करके बच्चों को लोरी के तौर पे सुनाना है। सवाल बनता है आखिर वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है, जो ज़ात किबरिया की नजर में कसम के काबिल है, जो तौहीद की नजर में कसम के काबिल है, जो वहदत की आंखों में कसम के काबिल है। खबर नहीं है कौन कहां तक परवास करे। जब तेरे छठे मौला इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है, सादिक मौला ने फरमाया वो नमाज असर ही थी जब मेरे दादा अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी। अल्लाहु अकबर। जो पहुंचे हो सलाम है आपको, हाथ ऊंचे है नहीं। वो नमाज असर ही थी जब मेरे दादा अली ने अंगूठी, सारे बोले ज़कात में दी। यहाँ पे बाबा जी एक छोटा सा वाक़या है, एक लम्हा, कि सारे हैं मस्जिद नबवी में, सारे बाबा जी मस्जिद नबवी में। साइल आया मस्जिद के दरवाजे पे, मुझे देखेंगे लुत्फ आएगा। बाबा जी साइल आया मस्जिद के दरवाजे पे, उसने देखा भाई सारे नमाज पढ़ रहे हैं, सारे नमाज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो साइल को चाहिए कि जब सब पढ़ ही नमाज रहे हैं वो भी नमाज में शामिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। जो समझे हो क्या बात है, माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए, नमाज में शामिल हो जाए। अगर उसकी कोई मजबूरी है तो कम अज कम इंतजार करें कि नमाजी नमाज पढ़, फिर वो सवाल कर सकता है अल्लाह जाने इरफान भाई क्या राज़ मशीयत है। उसने देखा भाई सारे नमाज पढ़ रहे हैं, बाबा जी उसने पहली सदा लगाई, कौन सी? कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे, फिक्रे भी पढ़ूंगा चेहरे भी पढ़ूंगा। पहली सदा लगाई, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। किसी ने कुछ न दिया और अली बादशाह ने भी कुछ, सारे बोले नहीं दिया। उसने अब दूसरी सदा लगाई, तवज्जो बाबा जी दूसरी सदा, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। भाईजान किसी ने कुछ ना दिया, जवानों को बोलना चाहिए जवानी बनी ही हुसैन के लिए है, उस जवानी को सलाम होता है जो हुसैन के काम आ जाए, उस जवानी पे लानत होती है जो बाजार गली चौक में जाए हो जाए। दूसरी सदा लगाई, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। किसी ने कुछ ना दिया, अली बादशाह ने भी कुछ ना दिया। अब साहिल ने अपने सवाल का तरीका बदला, अंदाज बदला, सदा का अंदाज बदल के आसमान की तरफ मुंह करके कहता है परवरदिगार गवाह रहना मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूँ। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। परवरदिगार गवाह रहना मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूँ। हर बंदे ने इस सदा को सुना, लेकिन जिस तरह आपके और मेरे मुर्शिद अली ने सुना वैसे किसी ने ना सुना। अली बादशाह रकू की हालत में पहुंचे, आवाज कानों तक आई। अली बादशाह ने हाथ का इशारा किया, अंगूठी ज़कात में दी। फौरन कुरान की आयत नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमुन सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमा रहा है मैं वली, मेरा मोहम्मद वली, रकू में ज़कात देने वाला वली। इस पाक मिंबर से लेके नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक जाओ, अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछ लो, शरीयत का कानून ना हो, इफ्तिखार हुसैनी का कत्ल उस बंदे
میں معاف ہے۔ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوں تو ہم بیجا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے، اگر بیجا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا قانون ہے کہ اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے نماز میں شامل نہیں کرنا۔ رکھ مولوی کے ساتھ پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے۔ جاننا خدا کے لئے فکر ضائع نہ ہو جائے۔ ہاتھ اٹھے، حیدری بابا جی دی احمد حیدری، آؤ جی بابا، بسم اللہ۔ انتہائی واجب اور سید الذاکرین بابا سید عمران حیدر کاظمی صاحب، بابا جی جانتے ہیں علی نے راجہ صاحب کے علی نے بابا جی دونوں کام ہے نا، تو بسم اللہ، دونوں کام علی نے کیے، بیجا حرکت بھی کی۔ توجہ بابا جی نے پڑھنا ہے، بس میں جانے لگا ہوں، دعا لے کے۔ علی نے دونوں کام کیے، کون سے؟ بیجا حرکت بھی کی۔ بھاجن واپس وہیں پہ آئیں گے تو لطف آ جائے گا۔ علی نے بیجا حرکت بھی کی، علی نے اپنی گفتگو کو بھی بابا جی نماز میں شامل کیا۔ بیجا حرکت کب کی؟ جب انگوٹھی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بیجا حرکت کی۔ انگوٹھی زکات میں دی، بیجا حرکت کی، رکوع کی حالت میں واپس ہاتھ کو رکھا، علی نے بیجا حرکت کی، اور علی نے اپنی گفتگو کو بابا جی اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل کیا۔ بھائی کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فستو برب الکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے، تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ہدایت کو نہ دھوکہ کر۔ ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ اللہ اکبر، جسے بات سمجھ آئے وہ بندہ بولے ہاتھ اونچے، حیدری مالک عبادت قبول فرمائے۔ علی تو خود نماز ہے، اللہ سب کچھ علی کو دیتا مگر زینب عالیہ جیسی بیٹی نہ دیتا۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا۔ انتہائی واجب جی تشریف لے آئے اور ایک صف عزا کا اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ سالانہ عظیم الشان صف عزا 2 ربیع الاول بامقام مرکزی امام بارگاہ بورے والا میں بابا سید عمران حیدر کاظمی صاحب کے زیر انتظام مجلس سے عزا ہوگی۔ مجلس انشاءاللہ ٹھیک صبح 8 بجے تا مرضی امام زمانہ جاری اور ساری رہے گی۔ تمام عزاداروں سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے سارے علماء و ذاکرین، خطباء و واعظین آپ کی خدمت کے لیے وہاں پر منتظر رہیں گے، ہے نا؟ سب کچھ اللہ، بس 2 جملے عبادت کی تکمیل کی خاطر، سب کچھ اللہ علی کو دیتا۔ بابا جی دعا فرمائیں، مگر عالیہ جیسی بیٹی نہ دیتا۔ رونے والوں کون سی بی بی ہے؟ عزاداروں وہ بی بی ہے جو 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے، چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، عزاداروں ایک فکرہ حسین کی غربت کا، ایک بی بی زینب عالیہ کا فکرہ پڑھ کے ممبر بابا جی کے میں حوالے کرنے لگا ہوں۔ عزاداروں جب کوئی نہیں رانا حسین کا، 13 ضربوں سے مارا گیا حسین کو، ذبح کرنے کے بعد بھی حرامی آرام سے نہیں بیٹھے۔ آج ماتم نہ کرتے اگر یہ بعد والا ظلم نہ ہوا ہوتا۔ ذبح کرنے کے بعد بھی حرامی آرام سے نہیں بیٹھے۔ ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی ابا کو لوٹا، کسی نے حسین کی کبا کو لوٹا، کسی نے حسین کا امامہ لوٹا۔ عزاداروں ایک لعنتی جس پہ اللہ کی لعنت پڑے، اس ظالم نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا تو بندہ آیا ہی ماتم کے نیت سے ہے، یہ ظالم انگوٹھی اتارتا تھا، رونے والا انگوٹھی نہیں اترتی تھی، یہ پھر اتارتا تھا، رونے والا انگوٹھی نہیں اترتی تھی۔ جتنے ماتمی تشریف فرما ہو، عزاداروں جب انگوٹھی نہیں اتری نا، حرامی 2 پتھر اٹھا کے لے آئے، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے اس ظالم نے خنجر پہ ایسا وار کیا کہ انگلی بھی لے گیا اور انگوٹھی بھی لے گیا۔ وہ بہن لاش پہ آکے بہن کر کے کہتی رہی، میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا؟ میرے بھائی تیرا لباس کون لے گیا؟ میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کون لے گیا؟ اور رونے والوں بی بی نے 3 بین کیے، بھائی نے بس ایک جواب دیا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، اینا ردا ہو کے یا اختی زینب، او بہن پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ جو بی بی شام سے آتی ہے وہ ذاکر کو سننے کے لیے
نہیں آتی، وہ عزاداروں کی ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ اتنی ہائے ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے۔ 36 شہروں سے گزری میری جرات نہیں میں بی بی کا بازار یا دربار پڑھوں، بی بی کا بازار پڑھے کوئی سید عالم ذاکر خطیب پڑھے، میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں، بابا جی سے اجازت لے کے بی بی کے گزر جانے کی بات کی ایک روایت عزاداروں کو سناتا ہوں تاکہ تمہاری عبادت ہو جائے۔ عزاداروں قافلہ گزرا، مہینہ 1 گزرا، مہینے 2 گزرے، ماتم کر کے ذکر سننا، مہینے 3 گزرے، مہینے 4 گزرے، مہینے 5 گزرے، اور ہونے والے 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کے ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے، تیرا کوئی پتھر کا دل نہیں ہے، داغ دیکھ کے ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں تو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے۔ آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا، اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید ذاتیوں کو، کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے، کسی پہ سکینہ کا خون ہے، کسی پہ اکبر کی ماں